हमारे साथ एक दादा हैं, पैसे लेकर खड़े हैं। दादा कत नहीं है? ये 1.5 लाख रुपया है। हाँ, मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला। कितना देर से खड़े हैं? हाँ, मैं 1 बजे तो ढोका है यहाँ पर। 1.5 घंटे से खड़े हैं मतलब? 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे से खड़े, अभी तक नहीं मिला। क्या बोल रहा है दुकानदार? बोला टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये किसी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स की कोई बिग बिलियन डे जैसी शॉप का नहीं है, बल्कि एक ज्वेलरी शॉप का है जिसका नाम आशिक ज्वेलर्स है। और उसकी नई ब्रांच की ओपनिंग का ये वीडियो है जहां लोगों का हुजूम आ पड़ा है सोने चांदी की और हीरो की ख़रीदारी करने के लिए। इस वीडियो में आपको जो दृश्य दिख रही है वो बंगाल के हुगली ज़िला में स्थित एक छोटी सी गांव धनियाखाली का नज़ारा है, जहां लाखों की तादाद में लोग अपने लिए और अपने चहेतों के लिए ज्वेलरी ख़रीदारी कर रहे हैं। इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लो वेट में आपको बेहतरीन डिज़ाइन विद प्योरिटी गारंटी ज्वेलरी प्रोवाइड करती है, वो भी BIS मार्क के साथ। शॉप के ओनर शेख आसिफ साहब का कहना है कि दुबई से इन्होंने इस काम को सीखा है और पिछले 14 सालों से एक शॉप के माध्यम से ऐसे ही लोगों को किफ़ायती दामों में इंटरनेशनल डिज़ाइन की ज्वेलरी प्रोवाइड कर रही है। आपको बता दूं, ये शॉप की ओपनिंग गुज़िश्ता कल रविवार सुबह 10 बजे हुई थी धनियाखाली में, और हमारी टीम सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शॉप में मौजूद थी और आंखों देखा हाल ये था कि खड़े होने तक की जगह नहीं थी। लोग हाथों में पैसे लिए घंटों तक लाइनों में खड़े थे। और क्या कुछ कहना है अपने शॉप के बारे में आशिक ज्वेलर्स के ओनर जनाब शेख आशिक साहब का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और पैगाम टीवी एक साथ, और हम लोग इस वक्त मौजूद है हुगली के धनियाखाली इलाके में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त भीड़, ये देखिए आप, ज़बरदस्त भीड़। ये किसी जो है, मैं कह दूं आपको, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे का भीड़ नहीं है। ये भीड़ जो है एक ज्वेलरी शॉप ओपन हुई है जिसका नाम है आशिक ज्वेलर्स, और ये इतनी पॉपुलर है कि आप इस भीड़ से जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भीड़ तमाम चीज़ों की जो है गवाही दे रही है। देखिए किस तरीके से लोग आए हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये ज्वेलरी खरीदने की भीड़ है, गोल्ड खरीदने की भीड़ है। लोग इस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भीड़ जो है काफ़ी चीज़ों को बयां कर रही है कि किस तरीके से जो है लोग गोल्ड की खरीदारी करने के लिए आए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप दिखाएं चारों तरफ कि किस तरीके की भीड़ यहाँ मौजूद है। ये देखिए, सुबह 10 बजे से ये ओपनिंग हुई है और 10 बजे के बाद से लगातार जो है भीड़ बढ़ते जा रही है। दुर्गा पूजा काफ़ी सामने है, करीब है, लेकिन इसके बावजूद भी देख सकते हैं आप जो खरीदारी है, सोने की खरीदारी में ज़बरदस्त भीड़ आशिक ज्वेलर्स में। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट। अब हम आशिक ज्वेलर्स के जो ओनर है उनसे बातें करेंगे और बातें कर उनकी क्या राय है इस मामले पर आपसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। आशिक ज्वेलार्সে প্রচুর মানুষ এসেছে, কি হচ্ছে আশিক জুয়েলার্সে, কেন এত মানুষ এসেছে? সবাইকে শুভেচ্ছা। আশিক জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে ধনিয়াখালী 13 বছরের পথ চলা আশিক জুয়েলার্স HYD কোডের মাধ্যম দিয়ে যে মানুষকে সচেতন করা, যে সরকারি HYD কোড আপনারা কেনাকাটা করবেন, তারই একটা সারা। আশিক জুয়েলার্সের বিগত 13 বছর অতিক্রম করে আমরা এই স্থান পরিবর্তন করেছি আমাদের পাশের বিল্ডিংয়ে। এটা আমাদের ভালোবাসা। আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে মানুষ ছুটে আসছেন সোনার গহনা কেনাকাটা। আমাদের স্পেশালিটি হচ্ছে সবথেকে হালকা সোনার গহনা, বাংলায় একটা উদ্যোগ তৈরি করা, এবং আমরা বিদেশ থেকে এসে যে বিগত 14 বছর ধরে এই বিজনেস লাইনে আছি, সবথেকে হালকা সোনার গহনা এবং নিজস্ব কারিগরি দ্বারা কম খরচে মানুষ যাতে সোনার গহনা কেনাকাটা করতে পারে এবং একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু বজায় রেখে, তারই আজকে নাজারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আশিক জুয়েলার্সের এই ভিউ প্রায় 5000-6000 আউট অফ কন্ট্রোল মানুষ বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছেন। থাকছে বলতে সবথেকে বড় ব্যাপার সততা থাকছে বলতে সবথেকে বড় ব্যাপার ইমানদারি থাকছে।
সবথেকে বড় ব্যাপার, মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে গিফট দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করাটা একদম ভুল কথা। সবথেকে বড় ব্যাপার জুয়েলারি বিজনেসে গোল্ড HYD কোডের মাধ্যম দিয়ে কিনবেন। BIS কেয়ার অ্যাপ্লিকেশন আছে সরকারি, সেখানে সার্চ দেবেন। কেনাকাটার সময় অবশ্যই GST পে করবেন, সরকারি প্রোটোকল মেনে করবেন, তাহলেই আপনারা হকার থেকে ভয় পাবেন না কোনো রকমভাবে। আপনারা ভবিষ্যতে সোনার গহনাটা রিফ্লেক্স যখন অন্য জায়গায় করবেন, সেখানে আপনার কোনো রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। সামনে পুজো আসছে, ধনতেরাস আসছে, আমরা বিভিন্ন রকমের সবসময় স্কিম বের করি। অবশ্যই সব থেকে কম খরচে আমরা আশিক জুয়েলার্স এত বছর ধরে আমাদের নিজের ফ্যাক্টরিতে দ্বারা আমরা দিয়ে থাকি। এবং অবশ্যই আজকের যে মুহূর্তটা, আজকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রেখেছিলাম আমরা বুঝতে পারিনি প্রায় 5-7 হাজার মানুষের সমাগম হবে। আজকে প্রতিটা মানুষ কেনাকাটা করলে সুনিশ্চিত উপহার তো আছেই, এবং তার সঙ্গে সবথেকে কম খরচ মেকিং চার্জের বিনিময়ে সেটা আমাদের প্রায় চলবে, প্রায় ধনতেরাস পর্যন্ত চলবে। আপনারাও আসুন, আশিক জুয়েলার্সের নতুনত্ব যারা আছেন অন্ততপক্ষে এসে দেখে যান যে অ্যাকচুয়ালি গহনা কেনাকাটার যে শর্তাবলী আছে, সরকারি প্রোটোকল, যেটা পুরোপুরি আপনারা গাইডনেস পাবেন, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে পেয়েছেন, কিন্তু আমরা সেই সতর্কবার্তা 2021 থেকে করছি। তার সেই সততার আজকে যে আপনার ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারাও মিডিয়া বন্ধুরা এসেছেন, আপনাদেরকে আশিক জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, এইটা বলতে পারেন ঘন্টার পর ঘন্টা আপনারা দেখছেন 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করে। বিলিং সেকশনে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। অবশ্যই আশিক জুয়েলার্সের এত কাস্টমারের ভিড়, উচ্ছ্বাস, আশিক জুয়েলার্সের ফ্যান ফলোইং যে এতটা, এইটা আমাদের সত্যি গর্ব যে আশিক জুয়েলার্সের এত ফ্যান ফলোইং থাকা সত্ত্বেও যে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট করে এই গরমে তারা পুরোপুরি ক্লিয়ার করে তারপরে যাচ্ছেন। যেরকম ভারতে ট্রেন্ড চলছে বিগ বিলিয়ন ডে, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, ওর থেকেও মানে লাখকে পিছিয়ে ছেড়ে দেবে আজকে আশিক জুয়েলার্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত মানুষের সমাগম, আশিক জুয়েলার্সের এটা ভালোবাসা। কেন আশিক জুয়েলার্স বিগত 14 বছর 13 বছর ধরে আমরা এটাই বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আপনারা সরকারি প্রোটোকল মেনে সোনার গহনা কিনুন, নিশ্চিত সরকারকে ট্যাক্স দিন, তাহলে কি হবে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকবে। মানুষ আগে সোনার ব্যাপারে অতটা সচেতন ছিল না, যে ব্যাপারে সোনার নিয়ে অতটা কোলাহল ছিল, সেই ব্যাপারটা ডাউট আমরা ক্লিয়ার করতে পেরেছি মনে হয় বিগত এত বছরে। এই কারণের জন্যই এত ভিড়, মানুষের সাথ আমরা পেয়েছি এত বছর ধরে, তারই প্রতিফল এটা। কিরকম লাগলো? ভালোই লাগলো, ভালো লাগলো। কম দামে এটা গিফট দিলেন? হ্যাঁ, ভালো লাগলো। শপিং হলো? হ্যাঁ হয়েছে, কালকে বিল করে রেখে গেছি, আজকে এখনো চান্সই পাচ্ছি না। আরে ভিড় আছে কিন্তু, প্রচুর ভিড় আছে। তাহলে এখানে সব জিনিসপত্র ভালো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লোককে কি বলবেন আসতে? অবশ্যই আসতে বলবো। তোমাকে কেমন লাগলো? ভালো লাগলো। খুব ভালো লাগলো। দেখান, একটু দেখেন, এমনি তুলে দেখান। না ব্যাগ এই কি কেনা হলো দাদা? আংটি কিনেছেন? হ্যাঁ। তাহলে আজকে কিছু ভালো স্পেশাল অফার পাচ্ছে? হ্যাঁ, পেয়েছি। ব্যাগের মধ্যেই দিয়েছে, আর দেখিনি ভিড়ের মধ্যে। আচ্ছা, চলুন, থ্যাংক ইউ। আপনার কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে। এটা আমার মেয়ে। বাবার সাথে এসেছেন? মাও এসেছে। মাও এসেছে। আর কি কিনবেন? আর আজকে ভিড়ে কেনা যাবে না, ম্যানেজার বাবু বলছে অন্যদিন আসবে। এগুলো চেনা লোক তো, অসুবিধা নেই। বলবেন এই দোকানে আপনি অনেক দিন থেকে সিকিউরিটি আছেন, আজকে কিসের সেল? এটা হচ্ছে আমাদের আজ ওপেনিং। হ্যাঁ, ওপেনিংয়ের জন্যে সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। যারা কাস্টমার, যারা দেখছেন আমাদের নিত্য কাস্টমার, তারা প্রত্যেকে সঙ্গে আমরা ভালো ব্যবহার করি, আমরা অফার দিই, ন্যায্য দাম নিই, আমাদের মালের গুণগত মান সঠিক, যার জন্য এত কাস্টমার আমাদের দিকে আছে। সর্বোপরি আমাদের যিনি মালিক আশিক দা, সে হচ্ছে সবার প্রিয়, সবার ভালোবাসার লোক। এবং শুধু তাই নয়, কাস্টমার না, কর্মচারীদের এত ভালোবাসে, আমরা কাজ করে আনন্দ পাই। কেমন লাগলো? খুবই ভালো, খুবই ভালো। কি শপিং হলো? শপিং এখন এই চলছে, একটাই হয়েছে, আংটিটা হয়েছে, আরও একটা আংটি নেবো, তারপরে একটা গলার চিক নেবো। অবশ্যই আগে নেওয়া হোক। হ্যাঁ, চাপটা বেশি হয়ে গেল। আপনাকে কেমন লাগলো? ভালো, আমাদের দোকান তো, আপনাদেরই দোকান? আমার ভাইপো। ভাইপো? আচ্ছা, ভালো লেগেছে, খুব ভালো।
হ্যাঁ হয়েছে। কি কিনেছেন দেখান একটু গিফটটা। গিফট এই তো আরে গিফটটা দেখাতে দিন। এই দাদাটা গিফট পেয়েছে। খুলে দেখাবো কি কিনলেন আপনি? ওই হাতের আংটি। কি কিনলেন? और ये देखिए हमारे साथ एक दादा हैं, पैसे लेकर खड़े हैं। दादा कतो नहीं है इससे? ये 1.5 लाख रुपया है। हाँ मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला। कितना देर से खड़े हैं? हाँ मैं 1 बजे तो ढोका है यहाँ पर। 1.5 घंटे से खड़े हैं मतलब? 2 घंटे। अच्छा दो घंटे से खड़े, अभी तक नहीं मिला। क्या बोल रहा है दुकानदार? बोला टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। तो दादा रेगुलर आते हैं? 80 मोटामोटी। तो रेगुलर आते हैं। সোনার কাউন্টারে এত ভিড়, সোনার কাউন্টারে ভাবা যায়? সকাল থেকে কতজন এসছে, কি লাগছে? সকালটা থেকেই ভিড়, এখানকার স্টাফেরা সবাই কালকে ছিল, ছেলেগুলো সব কালকে সারা রাত ছিল এখানেই, সকাল থেকেই এরকম ভিড় চলছে। আজকে স্পেশাল কি আছে? স্পেশাল আমাদের এখানে অফার চলছে, মেকিং চার্জের মধ্যে ডিসকাউন্ট আছে, সব কিছুই চলছে বলতে গেলে। চলবে